இன்று கிங் ஜார்ஜ் மன்னர் அரங்கத்தில் வாக்குரிமை பாதுகாப்பை குறித்து முக்கிய விழிப்புணர்வு கூட்டம் நடைபெற்றது. இது JDS கட்சியின் அனைத்து முக்கிய தலைவர்களும் ஒன்றிணைந்து கலந்து கொண்டு மக்களிடம் நேரடியாக விளக்கமளித்தனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் SIR ஸ்பெஷல் இன்டென்சிவ் ரிவிஷன் என்றால் என்ன என்பதும் விளக்கப்பட்டது. SIR என்பது தேர்தலுக்கு முன் வாக்காளர் பட்டியலை முழுமையாக ஆய்வு செய்து புதிய பெயர்கள் சேர்த்தல், தகுதியில்லாத பெயர்கள் நீக்கம், முகவரி மாற்றம் போன்ற திருத்தங்களை செய்வதற்கான சிறப்பு நடைமுறையாகும். இது சட்டப்படி தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொள்ளும் செயலாகும். ஆனால் இந்த செயல்முறையில் தவறுகள் நடந்தால் அல்லது தகுதியானவர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டால் அது ஜனநாயகத்தின் அடிப்படை உரிமையான வாக்குரிமைக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் என்று JDS தலைவர்கள் எச்சரித்தனர். ஒவ்வொரு குடிமகனும் தனது பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ளதா என்பதை சரிபார்க்க வேண்டும். ஏதேனும் பிழை இருந்தால் உடனே திருத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது. வாக்குரிமை என்பது வெறும் உரிமை அல்ல, அது நமது குரலும் சக்தியும் ஆகும். அதை பாதுகாப்பது ஒவ்வொருவரின் கடமை என தலைவர்கள் வலியுறுத்தினர். தங்கவயலின் இன்றைய செய்தி. ಅದೇ ರೀತಿ JDS ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಎಲ್ ಜೋಸಫ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುನಂದಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಮುಖಂಡರಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಸುನಂದಮ್ಮ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರವಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಕೊಂಡರು. ಈ ದಿನ DL ಬೂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೂತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ಅಡಿಗಲ್ಲು. ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮದು ಎಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಏನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಓಟ್ ಹಾಕಂತಂದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಡಿಗಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಹೊರಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮತದಾರರು ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಆ ಪಟ್ಟಿನ ಇಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಶಾಸಕರಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರಿರ್ಬೋದು, ಆ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಥರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ JDS ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರರಾದಂಥ ನಮ್ಮ KJP ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2025ಕ್ಕೆ MLA ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗಳು. ಈ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ರಿಪೀಟೆಡ್ ವೋಟರ್ಸು ಇಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ JDS ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಅಂಥ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಇದೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೂತಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಯಾವ ಥರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೊಟ್ಟು BLO ಇರುತ್ತೆ. BLO ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ
ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಇವಾಗ SIR ಅಂತಿಲ್ಲ, ತಮಿಳೇಶ್ವರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಷಯ ஸ்பெஷல் இன்டென்சிவ் ரிவிஷன் அப்படின்னு SIR அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க. இந்த SIR என்ற விஷயத்தை வந்து கண்டிப்பாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் தெரிய வேண்டிய விஷயம் இது. இது ஆக்சுவலாக வந்து the election commission used to conduct SIR regularly in the states, all states. 2004 வரலாம் கரெக்டாக கண்டக்ட் பண்ணிடலாம். எதுக்காக அப்படின்ற விஷயம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிய வேண்டியிருக்கும். 2004 இஸ் நாட் கண்டக்டட். அந்த எலெக்ஷன் பிறகு கண்டக்ட் பண்ணல. எதுக்காக கண்டக்ட் பண்ணோம் அப்படின்றது தான் விஷயம். ஒரு ஸ்டேட்லையும் மினிமம் 50 lakhs வந்து திடீர்னு இருக்காது. 70 lakhs வந்து தமிழ்நாட்டில் இல்லை. லாஸ்ட் டைம் எலெக்ஷன்ல 78 lakhs வந்து 73 lakhs தமிழ்நாட்டில் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஓட்டர் லிஸ்ட்ல இருந்து தூக்கிட்டாங்க. அதுக்கு தான் இந்த ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட். இந்த கண்டக்ட் வந்து the article 324, 326 of the Constitution of India, the section 21, the representative of this people act is 1950. இந்த ஆக்ட் இருந்துச்சுன்னா we are safe. உன்னுடைய fake vote எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணும். deleted vote 2 votes. அதுக்கு தான் இந்த ப்ரோக்ராம் SIR இந்த ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்றதே வந்து கம்பல்சரி ஓட்டு கண்டக்ட். உங்களுடைய ஓட்டு லிஸ்ட் இருக்குதா இல்லையா, பூத் வைஸா கண்டக்ட் பண்றாங்களா இல்லையா, வீட்டுக்கு வந்து உங்களுடைய ஓட்டு இருக்குவாங்க இல்லைன்னா we ready to fight for that. யாருடைய ஒரு ஓட்டு இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு இல்லையா, ஓட்டு வந்து கம்பல்சரி. ஒரு ஓட்டு கொடுக்க சாகும். அப்பதான் genuinely we can choose the right person to rule our state. நம்ம ஸ்டேட்டை ரூல் பண்றதுக்கு ஒரு தகுதியான ஒரு பர்சனை சூஸ் பண்றதே வந்து you are real vote. அதை விட கரெக்ட் they knows very well. கரெக்டா என்ன பண்ணுவாங்க, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பங்களாதேஷ்ல இருந்து வந்து மினிமம் மோர் தென் 20 lakhs people வந்து வித்வுட் சிட்டிசனே இல்ல. ஓட்டர் ஐடி இருக்கு, ஆதார் கார்டு இருக்கு, ரேஷன் கார்டு இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. திஸ் இஸ் ஆக்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். SIR அப்படிங்கிற இந்த ஸ்பெஷல் இன்டென்ஷன் ரிவிஷன் இருந்தாதான் வீட்டுக்கு வந்து கம்பல்சரியா உங்களுக்கு ஓட்டு லிஸ்ட்ல இருக்கிறீங்களா இல்லையா கண்டிப்பா இருக்கணும். ஒருத்தருக்கு 2 ஓட்டு 3 ஓட்டு இந்த ஆக்ட் கரெக்டா ஆக்டிவேட் பண்ணிதான் 2004 இருந்து இட் should not be happen. அதனால தான் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். The awareness not only in our state, throughout India they are doing that. Behalf of JDS, we need that. We need for Kumarana to be the same. அப்போ we want to follow this awareness ஒவ்வொருத்தருக்கும் தெரிய வேண்டிய விஷயம் வந்து ஓட்டல் இருந்தே ஆகணும், பூத் வைஸா பண்ணியாகும். அதுக்காக தான் we are conducting this program. This is very important program. Just listen what I explaining about this. அவர் என்ன சொல்றாரு தெரிஞ்சிச்சுனாக்கா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். தான் இந்த இன்டென்ஷன் ஆஃப் கண்டக்டிங் திஸ் ப்ரோக்ராம். தேங்க்யூ. ಇಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಓಟು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಸಫ್ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನೆಗಳ ಊರಲ್ಲಿ ಬೇಡವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದೇನಿದೆ ತೊಂದರೆ ಏನಿದೆ ಓಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಇರೋರು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರೋರು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಮಾತು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. JDS பார்ட்டி 40,000 ஓட்டுகள் கொண்ட ஒரு பார்ட்டி தான் அது நம்ம இருக்கிற JDS பார்ட்டி. இன்னைக்கு கடந்த லாஸ்ட் 5 வருஷத்துக்கு முன்னே டாக்டர் ரமேஷ் பாபு அவர்கள் மறைந்த முன்னாள் எம்எல்ஏ பக்தசுரம் அவர்கள் JDS பார்ட்டியின் வலுவை இந்த தங்க வயது மூலமுழுக்க JDS பார்ட்டியை நிரூபித்து காட்டியவர் டாக்டர் பக்தசுரம் அவர்கள். அதே போல இன்று
தங்கவேலு ஜேடிஎஸ் பார்ட்டி அழிஞ்சு விட்டது அப்படின்னு எதிர்கட்சிகள் சொல்லுகின்ற நேரத்தில் டாக்டர் ரமேஷ் பாபு அவர்கள் தங்கவேலுக்கு மீண்டும் ஜேடிஎஸ் ஒரு புத்து விருப்பத்தை கொடுத்தார். கடந்த 30 ஆண்டுகளாக தங்கவேலுல எனக்கு 17 வயசு ஓட்டு உரிமை கிடையாது. அந்த நேரத்தில் நான் ஜனதா பார்ட்டியில் இருந்தப்போ அப்புறமா ஜேடிஎஸ் பார்ட்டியா மாறிச்சு. அந்த நாள் இன்னைக்கு என் வயசு இன்னைக்கு 59. 18 வயசுல நான் கட்சிக்கு வந்துவேன். இன்னைக்கு அதே கட்சி ஜேடிஎஸ் பார்ட்டியில இன்னைக்கும் நான் ஜேடிஎஸ் பார்ட்டியில் இருக்கேன். தங்கவேலுல எவ்வளவு ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் இன்னைக்கு நம்ம கட்சி தங்கவேலுல ஜேடிஎஸ்ல ஒரு எம்எல்ஏ ஆகணும்ன்றது என்னுடைய குறிக்கோள். அந்த எம்எல்ஏ ஆகணுன்றதுக்கோசரம் நாங்கெல்லாம் சேர்ந்து டாக்டர் ரமேஷ் பாபு அவர்களை தங்கவேலுக்கு அழைச்சிட்டு சார் நீங்க தான் இந்த தொகுதிக்கு ஒரு திறமையற்ற ஒரு எம்எல்ஏவாக தங்கவேலுக்கு நம்மளுடைய ஏழை மக்களுக்கும் இந்த வாழக்கூடிய சமுதாய எஸ்சிஎஸ்டிகளுக்கும் நீங்க உறுதுணையாக நின்று எங்களை வழி நடத்தி சொல்லிட்டு நாங்கள் டாக்டர் ரமேஷ் பாபு அவர்களை அழைச்சிட்டு இன்னைக்கு தங்கவேலு மக்களுக்கு ஒரு நிரந்தர எம்எல்ஏவை ஆக்குவோம் என்பதை உறுதி கூறி இந்த வேலையில ஜேடிஎஸ் பார்ட்டியில் வந்திருக்கோம் அருமைக்குரிய என்னுடைய தலைவர் பிரதீப் குமார் அவர்களுக்கும் மனோஜ்குமார் அவர்களுக்கும் மற்றும் ஜோசப் அவர்களுக்கும் ஜெகநாதன் அவர்களுக்கும் மற்றும் வந்திருக்கிற நம்ம பார்ட்டி அனைத்து அங்கத்தினர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.